नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानू उत्कल तंत्रशास्त्र चैनल को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज आम आम चैनल रे कौ टॉपिक विषय आलोचना करवा। आपण मैंने आम चैनल रे जो थंबनेल थिबो थंबनेल देखि तो जानि पारुथिबे, ताहले टाइटल आम चैनल टाइटल मध्य जानि पारुथिबे कि आज आम चैनल रे आज कौ विषय आम आलोचना करवा। ताहले दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा कौन ना आम ओडिशार प्रसिद्ध साबर मंत्र। ओडिशार प्रसिद्ध साबर मंत्र से पुणी कार ना गुरु आमर गोरखनाथ महाप्रभु जो अच्छा गुरु गोरखनाथ महाप्रभु द्वारा रचित बा लिखित ओडिशार प्रसिद्ध साबर मंत्र जी कि हूँ स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध माने सी आगुरी सिद्ध होइकी अच्छी, ताकू कौन प्रकार सिद्ध करने पड़ो ना। ग्रामीण विद्या टोटाल ग्रामीण मंत्र। ताहले दर्शक बंधु आमे तो आगुरी जानिबा गुरु गोरखनाथ किए। ताहले दर्शक बंधु देखंतु मु आपन को कहूची, आपण माने तो ओडिशार सर्व जनसाधारण अल्प बहुत जा हेले भी गुरु गोरखनाथ विषय जानिथिबे, गुरु गोरखनाथ संपर्क रे जानिथिबे। आमर जगतसिंहपुर र जयपुर निकटस्थ केरेकेरा गाँ बुझिले कि जगतसिंहपुर र जयपुर निकटस्थ केरेकेरा ग्राम रे गुरु गोरखनाथंकर मंदिर से स्थान रे अच्छी। अच्छा, से जो गुरु गोरखनाथ कहते सी गुरु गोरखनाथ किए, से कौन केमती आमर ओडिशा को आसिले, कौन केमती ओडिशा रे स्थापना हला, कौन केमती से सिद्ध हेले, ये विषय तो बहुत बड़ कहानी अच्छी। आपण मैंने जदि आम चैनल रे वीडियो रे जदि आपण मैंने कमेंट करेंगे ताहले मु यही केमती कौन गोरखनाथ आसिले, केमती कौन से सिद्ध हेले, ये सब विषय मु गोटे अलग टॉपिक गोटे अलग वीडियो बनैबी। किंतु यही वीडियो संक्षिप्त भाव में गुरु गोरखनाथंकर आविर्भाव विषय आम आलोचना करवा। ताहले देखंतु दर्शक बंधु हिमालय पद गुरु गोरखनाथ किए से आम आलोचना करुचे। जो हिमालय उत्तंग शिखर मान हिमालय प्रदेशर जोटा उच्चरे से कौन थी ना नाथ संप्रदाय। नाथ माने जो माने जोगी थिले, जोगी संप्रदाय से माने कौन करती ना महिमा अलेख ध्वनि दियंती। आपण मैंने गुरु गोरखनाथ सहित जो महिमा अलेख ध्वनि दवा कथा कहली, भीम भई महिमा अलेख सांगरे गुरु गोरखनाथ को कदापि जोड़े ना, कहीं ये होती बहु पुरातन नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ आसुँच। सी नाथ माने कौन से ध्वनि करती, हूँ ध्वनि हूँ मुख्य, माने ध्वनि में हूँ अग्नि, अग्नि के देवता रूपे पूजा करती। अग्नि ठारू जो विभूति आसे से विभूति द्वारा लोक मानू से कौन करती ना भल करती। अच्छा, गुरु गोरखनाथंकर गुरु किए, तांकर पुणी जड़े किए गुरु थी। दर्शक बंधु गुरु गोरखनाथंकर गुरु होउचंदी किए से ना मच्छेन्द्रनाथ। मच्छेन्द्रनाथ होउचंदी परम जोगी, परम साधक। सी दिने कौन कले भाविले कहले मु एत बड़ जोगी, एत बड़ सिद्ध, एत बड़ साधक, जदि मु ठीक, जदि मु जो अलेख महिमा को धरती ठीक, जदि मु जो धुनि कुंड अग्नि की धरती ठीक, मंत्र जंत्र तंत्र तो मोर तो पराक्रम, मु आज सारा ओडिशा बुलिबी। कौन कले बाहरिले सारा भारत को परिवर्तन कले, कौन ना सब भारत को परिव्राजक कले किए ना गुरु मच्छेन्द्रनाथ। सारा भारत में बुलिबे, कौड़ी साधु कौड़ी सन्थ समस्त की ज्ञान रे से हरइबे, ज्ञान रे युद्ध करिवे। सबु स्थान बुली 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 ज्ञान रे हरई 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 मच्छेन्द्रनाथ आसी कौटी पहुँचले ना आमर पूर्व ओडिशा रे आसी पहुँचले। ओडिशा भितर चलिले कुआड़े ना जगतसिंहपुर भितर को जिते चली चली गले पहुँचले जाई कौटी ना सारला, झंकड़ सारला पाखरे जिते पहुँचले कहले झंकड़ सारला मंदिर को गले, कहले माँ समस्ते कहते आपण होते बाणीर देवी, तेणु मु तो बहुत जगह मु ये कली परीक्षा नेली, आपणकर मोर एवं विद्यार युद्ध हम। सारला टिके हसीदेले, कहले तू हूँ साधारण नर मात्र, तेणु तू कौन भावुचु तू मो सागर युद्ध करू, हौ तू जदि मो सागर बाक युद्ध करू, विद्या युद्ध करू, ताहले किसी असुविधा नहीं। किंतु ता आगुरु मो मंदिर रे जो फूल काम होउची, मो पई जो हार तैयारी होउची, से फूल को गोटा माली आनी सी कौन करूची गुंथुची। तेणु तू आग जाइए से मालुणी सांगरे तू आग बाक युद्ध कर, जदि तंत्र विद्या मालुणी की हरईदेलु ताहेले कौन करू ना तू मत आसबू मो सागर बाक युद्ध करू। से कले मच्छेन्द्रनाथ जाई पहुँचले कौटी मालुणी पाखरे। मालुणी से देखीदेला, जो जानीदेला कहला ओह तमें आसो ताहले बाक युद्ध करने से जहाँ होना कहीं
ସେଇଠୁ ମାଲୁଣୀ କହିଲା ଯଦି ଆପଣ ଜିତିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ହାରିବେ ମେଣ୍ଢା କରିଦେବି। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ମାଲୁଣୀର ଲାଗିଲା। ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ହାରିଗଲେ, ମାଲୁଣୀ ଜିତିଲା। ମାଲୁଣୀ କ'ଣ କଲା, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥକୁ ମେଣ୍ଢା କରିଦେଇକି ରଖିଦେଲା। ଯଦି ମେଣ୍ଢା କରିକି ରଖିଲା, ସିଆଡ଼େ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା। ଗୁରୁଦେବ ଯାଇଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ଆମର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଣେ ଆସିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଣେ ଗଲେ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଣେ ଗଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଣେ ଗଲେ, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋରଖନାଥ। ଗୋବର ଖାତରୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, କାହାର ନା ଗୋରଖନାଥଙ୍କର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ନିଜ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳା ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢା କରିଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିନି ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ମା ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାରଳା କହିଲେ ଯଦି ତୋ ଗୁରୁକୁ ଛାଡ଼ିବି ତାହେଲେ ତୁ ଏଠି ବନ୍ଧା ରହିବୁ, ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବୁ ଯଦି ତୋ ଗୁରୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମା, ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲି। ସେଇଆ ହେଲା, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥ ସେଠି ରହିଲେ। ମା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୋର କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ତୁ ସାଧନା କରୁଛୁ, ତୁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧ? ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥ କହିଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ସର୍ପର ବିଷ ହଉ ମୁଁ ବିଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଚୁଟକିରେ ହରଣ କରିଦେଇ ପାରିବି। ସାରଳା ମା କହିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୁ ମୋ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ରହିବୁ ନା, ତୁ ମୋ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ରହିବୁ। ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେତେ ସର୍ପ ବିଷ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ପ ଦଂଶନ ହେବ, ତୁ ରହିକି ବିଭୂତି ଦ୍ୱାରା ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ପ ବିଷ ହରଣ କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇଦିନଠାରୁ ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥ ସେଠି ରହିଲେ। ସେଇଟା ବିଭୂତି କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଗାଧେଇକି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କର, ସେ ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଅଲିଆ ପଡ଼ନ୍ତି, ବିଭୂତି ପାଇକି ଝିଟିପିଟି ଅଛି, ଝିଟିପିଟି ଯଦି ବୋବେଇଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେଠି ବିଷ ହରଣ ହେବ। ବହୁତ ପୀର ବାବା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲିଆ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦେଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଝିଟିପିଟି ବୋବେଇଲା ମାନେ ଜାଣିବ କି ବିଷ ହରଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ତ ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ, କାମ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ପଢ଼ିକି ତା ଦେହରୁ ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ କଳିଯୁଗ ଯେହେତୁ ଆଉ ଟିକେ ଚୈତନ୍ୟ ଜାଗୃତ ଯଦି କରିବ, 108 ଜପ କରିଦେବ। ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇ ଆସନରେ ବସି ଧୂପ ଦୀପ ଜାଳି ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି 5ଟା ଫଳ ହେଉ କି ମିଠା ହେଉ ଆପଣ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଲଗେଇକି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ 108 ଥର ଜପ କରିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଲୁଣ ତ ଲୁଣ, 7 ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ, ଏ ଲୁଣ ଦେଲେ କି ଦୃଷ୍ଟି କାଟ, ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି କାଟ, ପର ଦୃଷ୍ଟି କାଟ, କାଟ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା, ପତ୍ର ସୌରୁଣୀ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ସେ ମାଲିଆଣୀକୁ କେହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲିଆଣୀ କହନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ବୁଝିଲେ କି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଣ ମନ୍ତ୍ର। ଘଷିବା ପରେ କିଛି ଲୁଣକୁ ରଖି ଥରେ ପଡ଼ି 3 ଥର ଫୁଙ୍କିବ, 7 ଥର ପଡ଼ି 21 ଥର ଫୁଙ୍କିଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ହରଣ ହେବ। ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର, ସିଦ୍ଧ କରିବାର ବି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମନରେ ଭରସା ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ କାମ କରିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରାମୀଣ ମନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରଣୀତ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଥିବ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ନାଶନ ପାଇଁ ଓମ୍ ରଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗ ଛଙ୍ଗ ଓମ୍ ହ୍ଲିଙ୍ଗ ଓମ୍ ନଙ୍ଗ କ୍ଷଙ୍ଗ ତ୍ରାଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗ ମମ ବା ଅମୁକ ବ୍ୟାଧି ହରଣ କାହାର ଆଜ୍ଞା, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି। ଶାବର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ତାଳପତ୍ର ପତ୍ରରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପିଡ଼ିଏଫ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଆକାରରେ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଛପେଇଛୁ, କାଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥ ଏ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ରଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗ ଛଙ୍ଗ ଓମ୍ ହ୍ଲିଙ୍ଗ ଓମ୍ ନଙ୍ଗ କ୍ଷଙ୍ଗ ତ୍ରାଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗ ମମ ବା ଅମୁକ ବ୍ୟାଧି ହରଣ କାହାର ଆଜ୍ଞା, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଏହା ସବୁ ଝାଡ଼ ଫୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର। ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହରଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଓମ୍ ଏଂ ନଙ୍ଗ ଏଂ ଓମ୍ ହଙ୍ଗ ଭିଙ୍ଗ ଦଙ୍ଗ ମମ ମଙ୍ଗ ଓମ୍ ନମ ମମ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷୟ ରଙ୍ଗ କାହାର ଆଜ୍ଞା, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର 7 ଥର ପଡ଼ି 21 ଥର ଫୁଙ୍କିକି ପାଣି ମନ୍ତ୍ରାଇବ। କୁଶ ଚେରକୁ ପାଣିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପିଇବ ଘୋରିକିନି। ଆଉ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଭିତରେ କିଛି ଚିନି, ବର କ୍ଷୀର 15 ଟୋପା ଭର୍ତ୍ତି କରି 1 ମାସ ଖାଇଲେ ଧାତୁ କ୍ଷୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାଳ ହରଣ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ହ୍ରିଙ୍ଗ ନଙ୍ଗ ମ୍ରଙ୍ଗ ତଙ୍ଗ ଓମ୍ ହ୍ରିଙ୍ଗ ହୁଙ୍ଗ ମମ ଆକର୍ଷଣ କାଳ ଭୟ ହର ହର କାହାର ଆଜ୍ଞା, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିଲେ କି।
ତେଣୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ 3 ଥର ଏଇଟା ଜପ କରିଦେବ। କାଳ ଭୟ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହେବ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ପକାନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁକୁ ଛାତିକି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାଳପୁରୁଷ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କାଳପୁରୁଷ ଭୟ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ି ଫୁଙ୍କିକି ଭଲ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ତ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଲାଗିଛି, ବୁଝିଲେ। କାହିଁକି ନା ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ସିଦ୍ଧ, ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ। କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିଏ ସୁମରଣା କରିଦେବ। ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାଳ ଭୟ ହରଣ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଥରେ କହିବା। ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ରଂ ମଂ ତ୍ରଂ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ହୁଂ ମମ ଆକର୍ଷଣ କାଳ ଭୟ ହର ହର କାହାର ଆଜ୍ଞା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି, ଆଉ ଥରେ ଏଇଟାକୁ କହି ରଖୁଛି। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ମନ୍ତ୍ର, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରୁଷଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ। ଓମ୍ ତ୍ରଂ ଦର ଖୁଂ ତୌ ତ୍ରୌ ତ୍ରିଂ ମମ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୀଡ଼ା କ୍ଷୟ ହର ହର କାହାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ସୋରିଷ ତେଲ 100 ଗ୍ରାମ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ 100 ଗ୍ରାମ, ଜଡ଼ା ତେଲ 100 ଗ୍ରାମ, ଖସା ତେଲ ଆଉ 5 ଗ୍ରାମକୁ କ'ଣ ମାଟି ଠେକିରେ ପୁରାଇ ନିଆଁରେ ସିଝାଇବ। କିଛି ଅଂଶ ମରିଗଲା ପରେ ତେଲକୁ ମନ୍ତ୍ରେଇକିନି 7 ଥର ପଡ଼ି 21 ଫୁଙ୍କି ତେଲକୁ ମାଲିସ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଯାହାର ବିନ୍ଧୁଥିବ ମାଲିସ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶାବର ତନ୍ତ୍ର, ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ କି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭରସା ରଖି ଭକ୍ତି ରଖି ଏ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ସାଧନା କରିବ, ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଚାଲୁନି, ବେପାର ବନ୍ଧନ ହେଇଯାଇଛି, ଘର ବନ୍ଧନ ହେଇଯାଇଛି, କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର, ବିଷା ଯନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, କବଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ରଖୁଛି ସମୟ ଦେଖିକି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି। ସମୟ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ସବୁ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସାଧନା ସମୟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିନା ସମୟରେ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବେନି। ସମୟ ଦେଖି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଭଲରେ ଉତ୍ତାରିକି ଲେଖିବେ। ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ